Okay, students. Now, we will questions. Theory basic questions. Basic questions are important. Entrance advanced type of questions. These questions theory. Okay. Anyway, find the fourth term in the expansion of x square minus 1 by x all raised to 12. That is very, very easy. This a plus b the all raised to n x square minus 1 by x or a minus b all raised to n. A minus b all raised to n odd terms are positive, even terms are negative. Now, fourth term that's a term at even position. The even position term and index 3 odd. Anyway, that is a negative term. That's direct item. So T4 is equal to minus of even terms negative, old terms positive. NCR. So 12C, but 4 is 3. The TR plus 1 equal to minus of NCR a raised to n minus R. Now a raised to n minus R x square raised to 12 minus 3 is 9. A raised to n minus R into b raised to R is 1 by x raised to R is 3. So this is minus 1 raised to R. Minus 1 raised to R is minus 1. Minus 1 cube negative. NCR is 12C3. A raised to n minus R is x square raised to 12 minus 3 x square raised to 9. Terms simplify. Minus 1 cube is minus of 12C3 is 12 into 11 into 10 divided by 1 into 2 into 3. So simplify. Cut 2 out. So that will be 220. X square raised to 9 is x raised to 18. 2 into 9 is 18. Then 1 by x raised to 3 is x raised to minus 3. Terms simplify. Now, 2 into 11 is 22. 22 into 10 is minus 220. X raised to 18 into x raised to minus 3 is x raised to 15. That is the fourth term. This is very easy to particular term. This is a direct question. Anyway, let us go to the next question. What is question number 2? And the second question. Find the sixth term in the expansion of 4x by 5 minus 5 by 2x whole raised to 9. Again, this is not a plus b whole raised to n, this is a minus b whole raised to n. Sixth term is even position terms. Two negative. A plus b whole raised to n is all terms positive. A minus b whole raised to n is crisis. Anyway, T6 is equal to minus of NCR, that is 9. N is a plus b whole raised to n. Over index n എന്ന് പറയുന്നത് C6 അല്ല 5 ആണ്. ഇവിടെ 6 എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ 5, ഇവിടെ 7 എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ 6. ഒന്ന് കുറച്ച് വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ. പ്രത്യേകം ഓർത്തോളൂ. Then A is 4x divided by 5 whole raised to n minus r. 9 minus 5 is 4 into b raised to r, that is 5 by 2x whole raised to 5. Now let us evaluate all these terms. 9C5 is simply 9C4. So minus of 9C4. 9C5 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 9C4 എന്ന് എഴുതാം because NCR equal to NCn minus r. Permutations and combinations നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. We simplify into 4 raised to 4 2 raised to 8 into x raised to 4 divided by 5 raised to 4 into 5 raised to 5 divided by 2 raised to 5 into x raised to 5. But reward terms cancel 5 raised to 4 5 raised to 5 could cancel 5 2 raised to 8 2 raised to 5 could cancel 2 cube 8 then x raised to 5 x raised to 4 could cancel x all divided by x type term. If we 8 and 5 multiply, we get that is 40. So minus 9C4 is minus 9 into 8 into 7 into 6. We are writing 4 terms in the descending order. And from 1, 2, 3, 4, writing 4 terms in the ascending order. Into 5 into 8 to 40 divided by x. We cancel terms cancel. 2 into 3, 6 cancel. 4, 2 cancel. So 18 into 7 9 into 14, that is 136. So minus 136 into 40 divided by x. 136 into double 272 ആണ് വരെ 272 into double. We have 544. So we get minus 5440 divided by x is the required sixth term, if I am not mistaken. Now, this is the logic. If you calculation mistake, you can correct it. Okay, so this is the idea. Now let us go to next question. What is that? Find the fifth term from the end. Yes, fifth term fifth term from the end. And the formula a plus b all raised to n pth term from the end n minus r n minus p plus 2 ആയിരുന്നു. So here fifth term from the end is equal to n minus p plus 2. That is equal to n is 9. A minus b all raised to 9 ആണ്. 9 minus p is 5.
fifth term from the end ആണ് plus 2. Now we know that 9 minus 5 is 4, 4 plus 2 is 6th term. അപ്പോൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് അത് 6th term ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ 6th term ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം. സോ T6 is equal to ഇത് a plus b whole raised to n അല്ല, again a minus b whole raised to n ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈവൻ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ -1 raised to 5 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോളും. സോ മൈനസ് ഓഫ് 9c5, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ 6 എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ 5 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. Then x cube by 2 whole raised to n minus r is 4 into 2 by x square whole raised to 5. Now let us associate all these terms. Again 9c5 is 9c4 minus 9c4. 9c4 136 ആണ്, നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ അതേ വാല്യൂ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. Now x cube raised to 4 is x raised to 12, 3 into 4 is 12 divided by 2 raised to 4 into 2 raised to 5 divided by x square raised to 5 is x raised to 10. ഒരുപാട് ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആവും. ഇത് 25 അല്ല, 2 raised to 5 ആണ്. 2 raised to 5 ഉം 2 raised to 4 കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 കിട്ടും. x raised to 10 ഉം x raised to 12 കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ x സ്ക്വയർ വരും. Now ഇവിടെ ഒരു 2 ഈ 136 ഉം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ we get minus of 272 into x square. That is the required fifth term from the end. വെറുതെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, a plus b a minus b whole raised to 9 ആകുമ്പോൾ 10 terms ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 5ാമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട, 6ാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, yes, now let us go to next question. Question number 4. Find the middle term in x minus 1 by 2y all raised to 10. എങ്ങനെയാണ് മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുക? n ഈവൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ n 10 ആണ്, 11 ടേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കൃത്യമായ മിഡിൽ ടേം ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് t of n by 2 plus 1. n by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 by 2 5 plus 1. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ n is equal to e1. സോ യുണീക്ക് മിഡിൽ ടേം, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല, യുണീക്ക് മിഡിൽ ടേം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? യുണീക്ക് മിഡിൽ ടേമിന്റെ ഫോർമുല Tm is equal to t of n by 2 plus 1. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതി പഠിച്ചതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് t5 plus 1 is equal to t6. അഗെയിൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എത്രാമത്തെ ടേം ആണ്? 6th ടേം ആണ്. ഇത് a plus b whole raised to n അല്ല, a minus b whole raised to n ആണ്. 6th ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ആണ്, അതും തീർച്ചയായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. 11 ടേംസിൽ 5 ടേംസ് ഇങ്ങോട്ട് 5 ടേംസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ നടുക്കൊരു ടേം ഉണ്ട്. 5 ടേംസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 6ാമത്തെ ടേം ആണ്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഫോർമുലയൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ, അതിലൊന്നും നല്ല കാര്യം. ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് എന്ന് മനസ്സിൽ തന്നെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ ചലഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ വി നോ ദാറ്റ് T6 is equal to a minus b whole raised to n ആയതുകൊണ്ട് minus 10c5 x raised to 10 minus 5 is 5 into 1 by 2y whole raised to 5. So this is equal to minus of 10c5 divided by, here we have 2 raised to 5 into x raised to 5 divided by y raised to 5 is the required മിഡിൽ ടേം. ഇനി ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 10c5 ഒക്കെ എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ബൈ 2 raised to 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32 ആണ്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചുണ്ടാവും. മിക്കവാറും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ന്യൂമറിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസോ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലോ ഇതൊന്നല്ല അവർ പരിശോധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ടേം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടോ, ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടേം എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേം വന്ന് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു മാക്രോ ലെവലിലുള്ള അനാലിസിസ് മാത്രമേ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭയങ്കര ഫൈനായിട്ട് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, സോ തൽക്കാലം എത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ദെൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഓപ്ഷൻ. ഇത് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ 32 എന്ന് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ 10c5ൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഡിപ്പെൻസ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go to next question. Question number 5. Find the middle term in the expansion of 3x minus x cube by 2 all raised to 7. അപ്പോൾ n-ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഓഡാണ്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവിടെ 2 മിഡിൽ ടേം ഉണ്ടാവും. കാരണം n ഓഡാവുന്ന സമയത്ത് n plus 1 ഈവൺ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 2 മിഡിൽ ടേം ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? n is equal to odd. So there exist 2 middle terms. അവിടെ 2 മിഡിൽ ടേംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. Tm1 is equal to t of n plus 1 by 2. So t of 7 plus 1 by 2 is equal to t4. വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ലാതെ a minus b whole raised to 7ൽ 8 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ 4ാമതും 5ാമതും ആണ്. 4 കൊണ്ട് 4 5 ഉണ്ടാവും. സോ 4th and 5th ആർ ദി മിഡിൽ ടേംസ്. ആൻഡ് Tm2 അതിനെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. Tm1 4 ആണ്, Tm2 is equal to 5. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ടേം ആണ് മിഡിൽ ടേം വരെ. രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നൗ ഫസ്റ്റ് ഫോർ T4. T4 ഒരു ഈവൺ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ടേം ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക. T5 ഓഡ് പൊസിഷനിലെ ടേം ആണ്, അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അഡ്ജസൻറ്റ് ടേംസ് ആയിട്ട് മിഡിൽ ടേംസ് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ്. അത് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം. എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നൊന്നും കരുതി കളയരുത്. ഓക്കെ, സോ T4 is equal to 7c3 minus of 7c3. ഇവിടെ 4 എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ 3. 3x raised to 7 minus 3 is 4 into x cube by 2 whole cube. Now this is equal to, we know that 7c3 is 35. 7c3, 7c4 ഒക്കെ 35 ആണ്. ബൈനോമിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
So minus of 35 into 3 raised to 4 is 81. Then all divided by 8. 2 cube is 8. Then here we have x raised to 4. Here x cube whole cube is x raised to 9. Now let us combine all these terms. This is equal to minus 35 into 81 all divided by 8 into x raised to 4 and x raised to 9 is x raised to 13. Now, 35 into 81 multiply the 8 and divide this number multiply that number by 8 into x raised to 13 is the required first middle term. T4 that is negative. Similarly, T5 is equal to T5 like a positive term. So 7C4 that is also 35. 3x raised to 3. Here 3 mode form into x cube by 2 whole raised to 4. NCR a raised to n minus r b raised to r. 7c4 is 35. 3 cube is 27. All divided by 2 raised to 4 is 16. Here x cube into x cube raised to 4 is x raised to 12. Let us combine them. So we get x raised to 15. So 35 into 27 divided by 16 into x raised to 15. In either under multiply the option and option. So okay, so let's go to next question. What is that? What is question number 6? Question number 6 is find the coefficient of x raised to 32 in x raised to 4 minus 1 by x cube all raised to 15. Yes, question type is here. This is the term കണ്ടുപിടിക്കുക 6ാമത്തെ term കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടുന്ന് എൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക middle term കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ coefficient കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറച്ചൊരു better questionലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന ക്രൈസിസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിഡിൽ ടേം ആണെങ്കിലും പീത്ത് ടേം ഫ്രം ദ എൻഡ് ആണെങ്കിലൊക്കെ അത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്നുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ അത് ഈസി ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈൻഡ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x raised to 32 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x raised to 32 x raised to 32 എന്ന് പറയുന്ന ടേം എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാത്തതാണ് നമ്മൾ ക്രൈസിസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ 6 കണ്ടുപിടിക്കണം. 6 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ജനറൽ ടേം എടുത്തിട്ട് ജനറൽ ടേമിലെ എക്സിൻ്റെ പവറിന് 32ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് 6 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് 6 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചതാണ്. So let us analyze by using that formula here. So TR plus 1 general formula is equal to a plus b all raised to n alla. Again this is a minus b all raised to n. അതുകൊണ്ട് general term ന്റെ formula TR plus 1 നകത്ത് minus 1 raised to r ഉണ്ട്. ഇനി അത് ഇട്ട് പോകാൻ മറന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവസാനം നിങ്ങൾ r ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് r plus 1ലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഓഡ് പൊസിഷനിലെ ടേം ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഈവൺ പൊസിഷനിലെ ടേം ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിവേകം നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ -1 raised to r എഴുതണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, തെറ്റാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓർമ്മ വന്നോളൂ. സോ -1 raised to r 15cr x raised to 4 whole raised to 15 minus r into 1 by x cube whole raised to r. Now let us take all the coefficient part to the left side and all variable part to the right side. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ x raised to 4 പകരം 2x raised to 4 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 1 by x cube പകരം ഒരു 4 by x cube അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാൻ വേരിയബിൾ പാർട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പം. Okay, so -1 raised to r into 15cr. This much is the coefficient part. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ്. So x raised to 4 all raised to 15 minus r is x raised to 4 into 15 is 60. Then 4 into minus r is -4r. Then 1 by x cube all raised to r is x raised to -3r. Now let us combine all of them. The coefficient is -1 raised to r 15cr x raised to 60 minus 4r minus 3r is x raised to 60 minus 7r. So 60 minus 7r is the power of x. Is the power of x in the general term. General term il adangeyananu kittunna. So now we have to find the coefficient of x raised to 32. So this 60 minus 7r should be equal to 32. So 60 minus 7r is equal to 32. Now let us take this minus 7r to the RHS and 32 to the LHS. So 7r is equal to 60 minus 32 is 28. And let us divide this 7 and we get r is equal to 28 by 7 is 4. Now r is equal to 4, so we get r plus 1 is equal to 5. So fifth termilana adana karyam. R equal to 4 kittiya nere kondu problem cheyirthu. And r plus 1 എത്രയാണ്? അഞ്ചാമത്തെ termilana x raised to 32 exist ചെയ്യുന്നത് occur ചെയ്യുന്നത്. So we have to find the fifth term by using this index 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ r plus 1 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓഡ് പൊസിഷനിലെ ടേം ആണ്. ഓഡ് പൊസിഷനിലെ ടേം ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കാം, r equal to 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ -1 raised to 4 ജനറൽ ടേമിലൂടെ കൊടുക്കും, -1 raised to 4 പോസിറ്റീവ് ആയി പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. എനിവേ T5 is equal to ഇവിടെയാണ് ഇനി കൊടുക്കേണ്ടത് -1 raised to 4 15c4 into x raised to 32. So this is the coefficient. T5 is 15c4 x raised to, evaluate ചെയ്യുന്നില്ല, തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. Coefficient of x raised to 32
is equal to 15C4. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, that occurs at fifth term. അത് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ടേമിലാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ടേമിൽ x raised to 32 വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 15C4 ആണ്. യു ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഇറ്റ്. 15 into 14 into 13 into 12 divided by 1 2 3 4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണോ തരുന്നത്, ഇവാലുവേറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, യു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go to next question. Question number 7. Find the term independent of x. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു term independent of x is the coefficient of x raised to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ x raised to 32ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ 0ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ term independent of x നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, so let us take the general term of this expression x square plus 1 by x whole raised to 9 ന്റെ general term നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So tr plus 1 is equal to 9cr x square raised to 9 minus r into 1 by x whole raised to r. അപ്പോൾ coefficient of x raised to 32 കണ്ടുപിടിക്കുന്ന term independent of x കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ term independent of x എന്ന് പറയുമ്പോൾ x raised to 0 ആണ്. അവിടുത്തെ x ന്റെ പവർ 0 ആണ് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒറ്റ പണിയേ നമുക്കുള്ളൂ. Now this is equal to 9cr x square raised to 9 minus r is x raised to 18 minus 2r into 1 by x raised to r is x raised to minus r. Now let us combine all of them, these two terms. So 9cr into x raised to 18 minus 2r again minus r is x raised to 18 minus 3r. Now we can have the equation, this 18 minus 3r is equal to 0 and we can solve for 3r. 3r is equal to 18 and r is equal to 6. So r plus 1 is equal to 7. അപ്പോൾ ഏതാ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? We have to evaluate the seventh term. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. The required term is, അതെന്താണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ term independent of x എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. So required term is T7. പിന്നെ ഓഡ് ആണോ ഈവൺ ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് a plus b all raised to n ആണ്, x square plus 1 by x ആണ്. So all terms are positive here. So T7 is equal to, let us substitute here, 9c6. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 7 എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 6, r ന്റെ വാല്യൂ 6 ആണ്. 9c6, yes, that's all. So 9c6 can be written as 9c3 also. ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. 9c6 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ഓപ്ഷനിൽ 9c6 ഇല്ല. 9c1 9c2 9c3 9c4 എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സോ NCR equal to NCN minus r. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആൾക്ക് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. So you will get 9c6 and sometimes that may be 9c3 in the option. ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവാലുവേറ്റഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും. 9 into 8 into 7 divided by 1 into 2 into 3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3, ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4. So 12 into 7 is 84. ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ എഴുതാം. Okay, now let us go to next question. Question number 8. Find the term independent of x in 2x minus 1 by x all raised to 10. Again the same thing. പക്ഷേ ഇവിടെ a plus b all raised to n അല്ല, a minus b all raised to n ആണ്. അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ടേം എടുക്കുമ്പോൾ minus 1 raised to r എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത്. So general term tr plus 1 is equal to minus 1 raised to r 10cr 2x all raised to 10 minus r into 1 by x all raised to r. ഇതിൽ നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യന്റ് പാർട്ടും വേരിയബിൾ പാർട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. Now this is minus 1 raised to r 10cr. Here we have 2 raised to 10 minus r. So we get 2 raised to 10 minus r. This much is the coefficient part. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ കൂടെ 2x 3x 3/x അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അതുകൂടി അതിന്റെ പവർ ഉൾപ്പെടെ അത് കോഎഫിഷ്യന്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Now x raised to 10 minus r into 1 by x raised to r is x raised to minus r. Now let us combine them. So what do we get? Minus 1 raised to r 10cr 2 raised to 10 minus r is the coefficient part into x raised to 10 minus 2r. Now what is the power here? We have to take 10 minus 2r is equal to 0 and 2r is equal to 10, r is equal to 5. r is equal to 5 ആണെങ്കിൽ r plus 1 is equal to 6. അപ്പോൾ റിക്വയർഡ് ടേം ഏതാണ്? 6th ടേം ആണ്. 6th ടേമിലാണ് ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് x വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. റിക്വയർഡ് ടേം is equal to T6. അത് ഈവൺ പൊസിഷനിലെ ടേം ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കാം, ഇവിടെ 6 5 ആണ്, അപ്പോൾ minus 1 raised to 5 അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ T6 is equal to എന്താ വരിക? minus 1 raised to r എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have what is minus here 10c5 2 raised to 5 10c5 into 2 raised to 5. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് x. 10c5 2 raised to 5 രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 2 raised to 5 32 ആണ്. 10c5 എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അത് എഴുതി എടുക്കുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഓപ്ഷൻ. മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടാനാണ് സാധ്യത. Now let us go to next question. എന്താ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Find the coefficient of x raised to 6 in the expansion of 2x square minus 3 by x all raised to 11. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കണം. So let us consider what? Let us consider the general term. tr plus 1 is equal to
a plus b whole raised to n അല്ല a minus b whole raised to n ആയതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരു -1 raised to r ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. Into NCR is 11CR a raised to n minus r 2x square whole raised to 11 minus r into 3 by x whole raised to r is equal to total coefficient part നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം -1 raised to r 11CR contributes to the coefficient 2 raised to 11 minus r also contributes to the coefficient all into 3 raised to r ഇത്രയും അതിന്റെ coefficient part ആണ്. r ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും കൊടുക്കും ഓരോ സാധനം കിട്ടും എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ coefficient ആവുന്നത്. ഇനി വേരിയബിൾ പാർട്ട് നോക്കാം. We have x square raised to 11 minus r is x raised to 22 minus 2r. X square raised to 11 minus r. Then 1 by x raised to r is x raised to minus r. Let us combine all of them. So we have -1 raised to r 11CR 2 raised to 11 minus r 3 raised to r into x raised to 22 minus r minus r. So x raised to 22 minus 3r. ഇനി എന്താ question? We have to find the coefficient of x raised to 6. അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ടേമിൽ x ന്റെ പവർ 22 minus 3r ആണ്. റിക്വയർഡ് ടേമിൽ x raised to 6 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 22 minus 3r നെ 6 ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. So what we get? 22 minus 3r is equal to 6. Now let us take this minus 3r to the RHS and 3r is equal to 22 minus 6 is 16 and r is equal to 16 by 3. Does not belongs to integers. അതൊരു ഇൻറ്റിജർ അല്ല. ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞതാണ് r ന്റെ വാല്യൂ നമുക്കൊരു ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടണം. ഇൻറ്റിജർ കിട്ടിയാൽ പോരാ, അത് ഹോൾ നമ്പറാ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി നേരിട്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഹോൾ നമ്പർ നോട്ട് എ ഹോൾ നമ്പർ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഹോൾ നമ്പർ. ഉടനെ എന്ത് പറയണം? സച്ച് എ ടേം ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ x raised to 6 വരുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ സീരീസിന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മൊത്തം 12 ടേം ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി 11 ആണ്. 12 ടേംസിൽ ഒരു ടേം പോലും എന്തുണ്ടാവില്ല? x raised to 6 ഉണ്ടാവില്ല. സച്ച് എ ടേം ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. സോ സച്ച് എ ടേം, അപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അയ്യോ ആറിന്റെ വാല്യൂ ഫ്രാക്ഷൻ ആണുള്ളത് വെച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക. സോ സച്ച് എ ടേം ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. Therefore coefficient of x raised to 6 is equal to 0. അപ്പോൾ ഇത് അൺഡിഫൈൻഡ് എൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, ടേം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കോഎഫിഷ്യന്റ് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്, 0/0 പോലെ എന്തോ സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കളയരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go to next question. Find 102 raised to 5 by binomial theorem. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. 102നെ നമ്മൾ 100 + 2, അതായത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് വെറുതെ കൊണ്ട് 99 + 3 അല്ലെങ്കിൽ 98 + 4 എന്നൊക്കെ എഴുതി ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി കളയരുത്. 102നെ 100ന്റെ ഹയർ പവേഴ്സ് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 100 സ്ക്വയർ 10,000 ആണ്, 100 ക്യൂബ് 10 lakh ആണ്, 100 raised to 4 10 crore ആണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. So let us evaluate this. 102 whole raised to 5 is equal to 100 + 2 whole raised to 5. This is in the form a plus b raised to 5. a plus b raised to 5 ന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 5c0 5c1 എന്ന് എഴുതാൻ പോകണ്ട, അതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. a plus b whole raised to 6 വരെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. So this is 100 raised to 5. അത് 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 zeros ആണ്, വലിയൊരു നമ്പറാണ്. Then 5 10 raised to 4, അത് 1 then 8 zeros into 2 plus 10 into 100 cube into 2 square plus 10 into ഇത് 5c2 ഇത് 5c3, 100 square into 2 cube plus again 5 into 100 into 2 raised to 4. അപ്പോൾ 16 into 5 കൊണ്ട് 80 ആണ് വരിക. നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. ഫൈനലി 2 raised to 5 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Now this is equal to 100 raised to 5 is 1 then 10 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then 5 into 2 is 10 into 8 zeros, so total 9 zeros. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros. Then here 2 square is 4, 4 into 10 is 40, 40 into 1 then 6 zeros, so മൊത്തം 7 zeros. So 4 into 1 2 3 4 5 6 7 4 crore ആണത്. Then next term is 2 cube is 8 into 10 80, 80 into 4 zeros, so 8 then 5 zeros 1 2 3 4 5 plus 2 raised to 4 is 16 into 5 80, 80 then 2 zeros, so that is 8000 plus 2 raised to 5 is 32. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അവസാനം ഒരു 32 ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. Then we have അപ്പോൾ 3 ആയി, then a 0 8, അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. ബാക്കിയൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 യെസ് 4 ഡിജിറ്റ്സ് ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ഡിജിറ്റ്സ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ 80 ആണല്ലോ. അഗെയിൻ 0 8
അപ്പോൾ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആയി? 1 2 3 4 5 6 6 ഡിജിറ്റ്സ് ഇവിടെ മാറ്റാം. 1 2 3 4 5 6 അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 40 ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതോടെ നമുക്ക് 8 ഡിജിറ്റ്സ് ആയി. 8 ഡിജിറ്റ്സ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 പിന്നെ ഒരു 1 0 ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അതോടെ 10 ഡിജിറ്റ്സ് ആയി. 10 ഡിജിറ്റ്സ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയാൽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 പിന്നെ 1 മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് 102 raised to 5. എങ്ങനെ ഇത് വായിക്കുക? ഇവിടുന്ന് 3 ഡെസിമൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റുക, 2 എണ്ണം മാറ്റുക, 2 എണ്ണം മാറ്റുക, 2 എണ്ണം മാറ്റുക. So this is 1000, lakh, crore. So this much of crore. So 1104 crore 8 lakh 8032. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പർ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമെൻ്റ് ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ കോമെൻ്റ് ആവാം. സോ 1104 crore 8 lakh 8032. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 102 raised to 6, 102 raised to 7 ഒക്കെ ബൈനോമിയൽ തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല. 102 ഇങ്ങനെ 5 തവണ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ്. പക്ഷേ ബൈനോമിയൽ തിയറം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ടേംസിനെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us go to the next question. Question number 11. Find 99 raised to 4 by using binomial theorem എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 99 raised to 99 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 100 minus 1 whole raised to. നേരത്തെ 102 100 plus 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 100 minus 1. So 99 raised to 4 is equal to 100 minus 1 whole raised to 4. അതിനെ 5 ടേംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ a plus b whole raised to 4 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4c0 4c1 ഒന്നും വേണ്ട. We know the coefficients 1 4 6 4 1 അതാണ്. So here 100 raised to 4 that is 1 then 8 zeros such a number minus second term നെഗറ്റീവ് ആണ്, third term പോസിറ്റീവ് ആണ്, fourth term വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ്, fifth term പോസിറ്റീവ് ആണ്. So minus 4 into 100 cube plus 6 into 100 square minus 4 into 100 plus 1. Okay, now let us give the values to all these terms. So 100 raised to 4 is 1 then 8 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8. Then 4 into 100 cube is 4 then 6 zeros. That is actually 40 lakh. 3 4 5 6. Then 6 into 100 square is 6 plus then 6 then 4 zeros. Minus 4 into 100 is 400 plus 1. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ടേംസും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ടേംസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടേംസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് ടേംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അത് അവസാനം അവർ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ഫസ്റ്റ്, തേർഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത്. സോ അതിൽ നമ്മൾ അവസാനം ഒരു 1 ആണുള്ളത്. ദെൻ വി ഹാവ് 3 zeros then 6 1 2 3 6. അപ്പോൾ എത്രയായി? 5 ഡിജിറ്റ്സ് ആയി. ഹിയർ 1 2 3 4 5 then 3 zeros 1. ഇതാണ് അവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട്. മൈനസ് ഹിയർ എ 400 ഹിയർ ദെൻ 3 ഡിജിറ്റ്സ് പോയി, പിന്നെ 3 zeros 4. ഇതാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് 1 0 then 6 then this 9 minus 0 is 0 then 6 minus 0 is 0 then 0 minus 0 is again 0. Again one more 0 minus 0. So 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. So here it is not 0, here it is 6. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി. ബാക്കി ഇവിടെ 9 ആണ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് ആൻസർ 9606961. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. So this is 1000, this is lakh and this is crore. So 9 crore 60 lakh 69,601 is the required answer. Okay. Now let us go to next question. What is question number 12? Find the value of r if 2r plus 4th term and r minus 2th term of 1 plus x whole raised to 18 have equal coefficient. അഥവാ 1 plus x whole raised to 18 2r plus 4th ടേമിനും r minus 2th ടേമിനും ഒരേ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2r plus 4th ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ t 2r plus 4 is equal to NCR x raised to, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് a plus b whole raised to n ആണ്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 1 plus x raised to n ആണ്. 1 plus x whole raised to n-ൻ്റെ rth ടേം, സോറി ജനറൽ ടേം r plus 1th ടേം എന്ന് പറയുന്നത് NCR x raised to r ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 18c 2r plus 3 x raised to 2r plus 3. tr plus 1-ൽ NCR ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ t of 2r plus 4-ൽ 2r plus 3 ഇവിടത്തേനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ചാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് 18c 2r
plus 3. Similarly, we have r minus 2th term. So t r minus 2 is equal to 18c r minus 3. അപ്പോൾ r minus 2 എന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ r minus 3 ആയിട്ട് മാറുന്നത് into x raised to r minus 3. Again, coefficient is equal to 18c r minus 3. ഇവർ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ 2r plus 4ന്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 18c through r plus 3യും r minus 2ന്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് t r minus 2ന്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 18c r minus 3ക്കും ഒരേ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 18c 2r plus 3 is equal to 18c r minus 3. ഇവിടെ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഇനി നമുക്കുള്ളത്. either 2r plus 3 is equal to r minus 3 അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 18 കിട്ടണം. അത് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? NCR is equal to NCn minus r. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് if NCx is equal to NCy, then അതിന് രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ പോസിബിൾ ആണ്. either x equal to y or x plus y is equal to n. ഇങ്ങനെ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളുണ്ട്. അത് NCR equal to NCn minus r എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. either 2r plus 3 is equal to r minus 3. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ r ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 2r minus r is equal to 3 അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ -6 ആണ്, which is not possible. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാം. സോ ഇവിടെ x equal to y എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, -6 ആണ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? x plus y is equal to 18 ആണ്. I mean x plus y is equal to n. അത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ 2r plus 3 plus r minus 3 is equal to 18. Now we can cancel plus 3 and minus 3 here. So 2r plus r is 3r is equal to 18, and we can divide this 3 and we get r is equal to 18 by 3 is equal to 6. That is an acceptable solution. So our answer is r equal to 6. ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യണം. ഒരു NCx NCy എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. either x equal to y or x plus y is equal to n. അതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇന്റഗ്രൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്, ചൂസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് റിജക്ട് ദ അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go to question number 13. Find the coefficient of x raised to 7 in the expansion of x square plus 1 by x all raised to 11. Again we consider the general term. General termil x ന്റെ പവർ നോക്കും, ആ പവറിനെ 7ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും, r കണ്ടുപിടിക്കും, അതോടെ റിക്വയർഡ് ടേം ഏതാണെന്ന് കിട്ടും. We find that term and take the coefficient. Okay, let us begin. So here tr plus 1 is equal to NCR, means 11CR, a raised to n minus r. So x square raised to 11 minus r into 1 by x all raised to r എന്നാണ് അത് വരിക. Now this is coefficient part variable part ഒക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ coefficient പാർട്ടിൽ ആകെ 11CR മാത്രമേ ഉള്ളൂ. x square raised to 11 minus r is x raised to 22 minus r into 1 by x raised to r is x raised to minus r. While combining all of them, we get 11CR x raised to 22 minus 2r. 2r minus r, 22 minus 3r എന്ന് കിട്ടും. Now let us equate. 22 minus 3r is equal to 7 and 3r is equal to 22 minus 7 is 15, and we can divide this 3 and we get r is equal to 5. R equal to 5 ആണ്, we get r plus 1 is equal to 6. So we can say the required term is T6. ആറാമത്തെ ടേമിലാണ് x raised to 7 എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നത്. അപ്പോൾ T6 കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ coefficient of x raised to 7ലേക്ക് പോകേണ്ടത്. So we get T6 is equal to here we have the term 11C5. and r ന്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. ഇവിടെ 6 എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ 5 എന്ന് എഴുതണം. 11C5 then x raised to 22 minus 15. x raised to 7. അതാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. That's all. So the coefficient is equal to coefficient of x raised to 7 is equal to 11C5, or we can write 11C6 also. 11C5 11C6 ഉം എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണ്. So we can write in both ways. ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഓപ്ഷൻ 11C5 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ എപ്പോഴും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കും. So you have to choose the correct answer. Next, question number 14. Find the term independent of x in x square minus 2 by x cube all raised to 10. Term independent of x ആകുമ്പോൾ x raised to 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ടേമിൽ x ന്റെ പവറിനെ 0യിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് r കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, so tr plus 1 general term is equal to a plus b all raised to n അല്ല, a minus b all raised to n ആണ്. So minus 1 raised to r, then 10cr x square raised to 10 minus r into 2 by x cube all raised to r. ഇതിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ട് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. So minus 1 raised to r, 10cr, 2 raised to r, this much contributes to the coefficient part into x square raised to 11 minus r is x raised to 22 minus r, then 1 by x cube raised to r is
sorry 22 minus 2r, then x raised to minus 3r. ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ minus 1 raised to r 10cr 2 raised to r, x raised to 22 minus r, again minus 3r is x raised to 22 minus 5r. ഇതിനെ നമ്മൾ 0യിലേക്കാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. So 22 minus 5r is equal to 0. So we get 5r is equal to 22 and r is equal to 22 by 5. That does not belongs to a whole number. That whole number alla. So that is not an acceptable answer. That means there is no such term exists. Term independent of x ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ term exist ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ ടേമിലും x ന്റെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പവറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. So such a term does not exist. എന്ന് വെച്ച് coefficient x not exist ആണെന്ന് പറയരുത്. So term independent of x is equal to term independent of x equal to 0. 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തുണ്ട്? term independent of x ആണ്. Now let us go to next question. Question number 15. Find the coefficient of x square in 3x minus 1 by x all raised to 6. വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Again, let us consider the general term tr plus 1 is equal to a minus b all raised to n ആയതുകൊണ്ട് minus 1 raised to r, then 6cr 3x all raised to 6 minus r into 1 by x the whole raised to r. Now this is minus 1 raised to r into 6cr. Here there is this 3 contributes to the coefficient part. So 3 raised to 6 minus r into x raised to 6 minus r, then 1 by x raised to r is x raised to minus r. Now let us combine all these terms to the coefficient. Minus 1 raised to r, 6cr, 3 raised to 6 minus r into x raised to 6 minus 2r. 6 minus r, again there is a minus r. അതിനെ എങ്ങോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം? x സ്ക്വയറിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. We have to get the coefficient of x square. So 6 minus 2r is equal to 2. Then we get, when we take this minus 2r to RHS, we get 2r is equal to 4 and r equal to 2, r plus 1 is equal to 3. r is 2 and r plus 1 is 3. So the required term is T3. മൂന്നാമത്തെ ടേമിലാണ് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഓഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ആയതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ടേം ആയിരിക്കും. സോ T3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ലെറ്റ് us substitute here, 6c2, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണല്ലോ. സോ 3 raised to 4 into x square. എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ x സ്ക്വയർ ആവും. സോ 6c2 into 3 raised to 4. We know that 6c2 is 15. 6 into 5 divided by 1 into 2 and 3 raised to 4 is 81 times x square. ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയി. തൽക്കാലം 6c2 into 3 raised to 4 എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 15 into 81. ഞാനത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിവേ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് of x square is equal to 15 into 81. Okay, you can multiply to get the exact value. Now let us go to next question. Question number 16. Prove that 3 raised to 2n plus 2 ആണത്. 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64. എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 64 ആണ് കിട്ടുക എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ 3ന്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പവേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 8ഉമായിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് 1 വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കണം. സോ ബിഗിൻ. 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is equal to, ഈ 3 raised to 2n plus 2നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ 3 raised to 2n into 3 square എന്നാക്കാം. സോ 9 into 3 raised to 2n minus 8n minus 9 എന്നതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. Now this 3 raised to 2n is 9 raised to n. 3 raised to 2n നെ 3 square raised to n എന്നാക്കാം. That 3 square is 9. So here 9 into 9 raised to n minus 8n minus 9. This is equal to 9 into 9 raised to n could be written as 1 plus 8 all raised to n minus 8n minus n. അവിടെയാണ് ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിന്റെ സാധ്യത. ഇവിടെ 8n-ഉം ഇവിടുത്തെ 9-ഉം തമ്മിൽ നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാക്ട്ലി ഡിഫറൻസ് 1. ഇവിടെ 9-ഉം 8-ഉം വരുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സാക്ട്ലി 1 ആണ്. അപ്പോൾ 9-നെ നമുക്ക് 1 plus 8 ആക്കാം. സോ നൗ ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം 1 plus x raised to n that can be expanded by using the form expansion of 1 plus x all raised to n. So this is 9 into, expand ചെയ്താൽ nc0 plus nc1 into x അഥവാ nc1 into 8 plus nc2 into 8 square plus nc3 into 8 cube plus etc plus ncn 8 raised to n. അതാണ് ആര് 1 plus 8 raised to n. Then finally there is minus 8n minus 9. Now let us open the bracket. nc0 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. So 9 into nc0 is 9. Now we know that nc1 is n. nc1 എന്ന് വെച്ചാൽ n തന്നെയാണ്. nc2 എന്ന് വെച്ചാൽ n into n minus 1 by 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ 9 into 8n is 72n plus 9 into
ഇവിടെ എല്ലാത്തിനകത്ത് ഒരു 8 സ്ക്വയർ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 8 സ്ക്വയർ, 8 ക്യൂബ്, 8⁴ എല്ലാത്തിനും 8 സ്ക്വയർ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. സോ 9 into 8 square into NC2 plus NC3 into 8. 8 cube will become 8 plus etc. NCN 8⁻n−2. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു 8 സ്ക്വയർ നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തു. That 8 square is actually 64. Now we have -8 and -9. We can cancel this +9 and -9. Now what we have? We have 72n minus 8n. 72n ൽ നിന്ന് 8n subtract ചെയ്താൽ 64n ആയിരിക്കും. So 64n, 72n minus 8n plus 9 into 8 square is 64. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 64 ആണത്. ഇവിടെ 8 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 64 ആണ്. 64 പിന്നെ 9 എന്തൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലും ദാറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 64. So this is equal to 64 into n is a multiple of 64, again a multiple of 64. So multiple of 64 ന്റെ sum, multiple of 64 plus multiple of 64 is equal to another multiple of 64. അപ്പോൾ നമ്മൾ m of 60, ഇത് m into 64 അല്ല, m of 64 means multiple of 64. Now let us go to next question. Question number 17. എന്താണ് 6n minus 5n minus 1 is divisible by 25? ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ബേസ് ലെവൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല. ഇത് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. 6 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 + 5 ആണ്. 6ഉം 5ഉം തമ്മിലുള്ള 6n 6ഉം 5n 5ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സാക്ട്ലി 1 ആണ്. സോ വെരി സിംപ്ലി റൈറ്റ് 6 is equal to 1 + 5. That's all. So 6n minus 5n minus 1 is equal to 1 + 5 whole raised to n minus 5n minus 1 is equal to, let us expand this. That is NC0 plus NC1 into 5 plus NC2 into 5 square plus etc. plus NCn into 5 raised to n. That minus 5n minus 1. Now we know the values. NC0 is 1, NC1 is n. നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ NCn 1 ആകുമ്പോൾ into 5 5n ആയി. Plus let us take a 5 square as a common factor. ഇവിടെ 5 square 5 cube അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഒരു 5 square ഉണ്ടാവും. ആ 5 square ആണ് 25. അതാണ് അവർ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 25 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. So 5 square into NC2 plus NC3 into 5 plus etc. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ NCn into 5 raised to n minus 2. എല്ലാ ടേമിൽ നിന്നും ഒരു 5ന്റെ പവർ 2 കുറയും. -5n minus 1. ഇനി NC0ക്ക് പകരം നമ്മൾ എഴുതിയ 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്. We can cancel 1 minus 1. NC1ന് പകരം എഴുതിയ 5n minus 5n അതും നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ. Now we have 5 square അഥവാ 25 into NC2 plus NC3 into 5 plus etc. അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. NCn into 5 raised to n minus 2. This entire contributions to a whole number, so this is very simply a multiple of 25. Okay, I think this concept is now clear. Now let us go to next question.